नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 73 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। आराम रे फोटो उठेइबो जे सेठी बहुत सुंदर जगह अछि। सोमेश का कथा शुणु शुणु समस्ते दौड़िले। आयशा को रोमी डाकिला आसे। आयशा अर्पिता मुह को चाहिबारु अर्पिता कहला जा तू कहीं छिड़ा हलु। समस्ते मन खुशी रे प्रकृतिर सौंदर्य को निज कैमेरा रे तोली धरिवा सह निज निज फोटो उठाउथांती। रोमी एवं आयशार भल क्लिक सब लिप्सा नहीं गला। यह परे समस्ते खाइबा को गले। सोमेश समस्त पई घरु आनिथिबा पेपर प्लेट रे पूरी आउ आलू कषा बाढ़ी देले। अर्पिता सांगरे आनिथिबा कोली आचार बाढ़ी देला एवं अमृत किछि पाचिला कदली आनिथिले ताकू भी काढ़िले। सूरबाबू राजेंद्र बाबू शीला मीनू सबिता संजू एवं निमिना सह लिप्सार सासु ससुर एकाठी बसी गपसप हो खाइले। आयशा सोमेश को पाखकू निज प्लेट उठाई आनी सोमेश को कहला बाबा आ करंतु प्लीज। सोमेश आयशा कथा मानी आ करिबारु आयशा जेतेबेले खुआई देला सोमेश आयशा को कोले नहीं कहले मो गेली झियाटा। बेबी ता प्लेट उठे नहीं सोमेश का पाखरे बसी कहला आउ मु। बेबी सोमेश को पूरी सह आचार खुआई देला। बेबी देखा देखी लिप्सा एवं त्रिषा भी निज प्लेट धरी सोमेश को खुआई देले। सोमेश निज छुआंक एते भल पाइबा देखी खुशी रे आत्मविभोर होई समस्त को कोले नहीं कहले मो छुआ माने सतरे बहुत भल। आयशा एवं बेबी सोमेश को कुंढई पकई कहले लव यू बाबा। सोमेश टिके इमोशनल होई गले। सोमेश का मुहरे हस देखी अर्पिता अभिप्सा एवं अमृत खूब खुशी हेले। रोमी भी आग को जाई सोमेश को खुआइबा सह अमृत अभिप्सा एवं अर्पिता को भी खुआई देला। बुली बुली राजा लीजा चिंटू लीना शीला एवं लिप्सा सासु ससुर को खुआई देला। समस्ते बहुत खुशी हो गले पिला मानक एते स्नेह एवं भल पाइबा देखी। अमृत एवं अभिप्सा भी समस्त को कोले नहीं कहले सबुबले एमिति खुशी रे रुहरे धन माने। गीता भी खुशी होउथाई एते स्नेह श्रद्धा एवं भल पाइबा देखी। जा हो हस खुशी रे खिया पिया सरिया परे गाड़ी रामचंडी आड़ को गड़िला। किछि मिनिट परे जेतेबेले गाड़ी रामचंडी रे पहुंची गला सोमेश एवं अमृत को सह राजा चिंटू ओल्लै पड़िले। केउठी बसी फिक्स कले सुविधा हबो देखिया पई। गाड़ी रास्ता कड़ देखी पार्किंग करुथाए। सोमेश माँ रामचंडी ठीक पाखरे एक भल एवं परिष्कार स्थान देखी समस्त को डाकिले। प्रथमे रोमी को पठाई रेंट रे डिश सब आनिबा को पठाइले। रामचंडी पीठरे सबु किछि रेंट रे मिलुथला तेणु रोमी सबु किछि नहीं आसला मकरा को धरी। समस्ते दरी पकाई सेठारे ही बसी गले। सोमेश गुरुजनक सह झियो मानकु कहिले माँ को जाई मुंडिया मारी आस आग। माँ रामचंडी ना प्रत्यक्ष ठाकुराणी माँ को दर्शन करी आस। महोदधि कूଳରେ अवस्थित माँ रामचंडी को समस्ते जाई दर्शन करी निज निज मन कथा जनाई माँ को पीठ चारिकड़ एवं महोदधि कूल बुली फोटो उठाई फेरिले। आयशा पचारला दीदू आम किंबदंती रे जेउ कथा अछि कला पहाड़ कथा एवं माँ रामचंडी कथा ये कौन सेई पीठ जेउठी कला पहाड़ को दुआरे बसाई माँ पानी आनिबाकू जाइथिले। लिप्सा कहला हाँ रे। बेबी पचारला दीदू कौन कुहना मते प्लीज। लिप्सा कहला कहिबी चल आगे मामू को साहाଯ୍ୟ करिबा से माने एका केते काम करिवे सेठी बसी आराम रे तोते माँ को कथा कहिबी। समस्ते फीस्ट आड़ को गले। सोमेश रोमी अमृत समस्त परिवा काटिबारे व्यस्त। मकरा भात बसई सारी थाए डाली भी बसई सारी तरकारी पई से मसला रेडी करुथाए। रोमी कांदी कांदी पियाज काटिबारे व्यस्त। बेबी रोमी पाखक जाई कहला ओहो भाई तू एते कांदे ना रे तू उठू मु काटी देउछि। अभिप्सा एवं अर्पिता पछे पछे आसी कहले अरे नाई नाई तुमे माने बसी गपसप हुआ आमे काटुछु। चुटकी भी कहला हाँ हाँ आमे अछु आमको तो सबु किछि नियट आउ तुमे माने कौन करिबो जे। लिप्सा बेबी त्रिषा एवं आयशा गोटे कण को बसी गले। गीता अभिप्सा अर्पिता एवं चुटकी कामरे लगी गले। शीला संजू मीनू सबिता एवं लिप्सार सासू आउ गोटे साइड को बसी गपसप हेले। सा पचारला अरे भाउज ब्रिजेश आसिले नहीं जे। ब्रिजेश ना शुणु शुणु बेबी मन को मन कहला
ଓହୋ ଦିଦୁ ବିନା କାହା ନାଁ ଧରି ମୁଡ୍ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆୟସା କହିଲା ନା ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଗୀତା କହିଲା ଓହୋ ପିଲା ଖଣ୍ଡେ ତ ସେ ଆଉ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ତାଙ୍କର। ମୋର ତ ଏବେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବ୍ରିଜେଶ ସେ ଝିଅକୁ ମନା କରିଦେଇ ମାମାଙ୍କୁ ହଁ କରିଦିଅନ୍ତେ କି। ଲିପ୍ସା ପଚାରିଲା ଅପା କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। କହିଲା ନାଇଁ ମ ଲିପ୍ସା, ଏଇ ବ୍ରିଜେଶକୁ ମୁଁ ମାମା ସହ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ଯେ, ହେଲେ ସେ ମନା କରିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି। ଲିପ୍ସା ଆୟସା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା ଆୟସା ବ୍ରିଜେଶ ଜୀବନରେ ସତରେ କିଏ ଝିଅ ଅଛି? କାହିଁ ମୋତେ ତ ସେମିତି ଲାଗୁନି। ଆୟସା କହିଲା ଦିଦୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ତ ନିଜେ କହିଲେ ଏ କଥା। ଲିପ୍ସା କହିଲା ଓ ଏମିତି କଥା, ହଉ ହଉ। ବେବି ସବୁ ଶୁଣି ମନକୁ ମନ କହିଲା ଜୀବନରେ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଲାଇନ୍ ମୋତେ ମାରୁଛନ୍ତି। ବାଃ କି ପିଲାଟିଏ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ବ୍ରିଜେଶ ଜମା ବି ଭଲ ପିଲା ନୁହେଁ। ଅର୍ପିତା ଲିପ୍ସା ଝିଅକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା ଆସ ମାମା ମୋ କୋଳକୁ ଆସିଲୁ। ଅର୍ପିତା ଲିପ୍ସା ଝିଅକୁ କୋଳରେ ଧରି ବେବି କହିଲା ଆରେ ବେବି ମୋ ପର୍ସଟା ଏଇଠି କେଉଁଠି ରଖିଛି ଦେଖିଲୁ, କାହିଁ ନଜର ଆସୁନି। ବେବି କହିଲା ମାମା ଫୋନ୍ କର ମିଳିଯିବ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଁ ହଁ ଫୋନ୍ କରିଲୁ ଟିକେ। ଅର୍ପିତା ପାଟିରୁ ଏମିତି ବାହାରି ଯିବାରୁ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଧେତ୍ ଏ ପର୍ସର ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ଥାନ୍ତା କି ଫୋନ୍ କଲେ ରିଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଜୋରରେ। ଲିପ୍ସା କହିଲା ହଁ ପା ଆମ ଜୀବନ ଫୋନ୍ ମାନିଆ ହୋଇଗଲାଣି ନା, ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଜି ଖୋଜି ମିଳିବ ନାହିଁ ଯେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଫୋନ୍ ପରି ରିଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତା କି। ରୋମି କିଛି ଚିପ୍ସ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଏବଂ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଆଣିଲା। ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ ପନିର ପକୋଡ଼ା ଆଣିଲା। ରୋମି କହିଲା ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବାବା ନିଜେ ପିଓର ଭେଜ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ନିମିନା ଏସବୁ ଦେଖି ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଗୀତା କାନରେ ଚୁପି ଚୁପି ହୋଇ କହିଲେ ଏତେ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ମିତା ଆଉ ଜୋଇଁକୁ ଡାକିଥିଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଗୀତା କହିଲା ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସ ତୁ, ଏକଥା ମୋତେ କହିଲୁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ। ହସ ଖୁସି ଭିତରେ ଆଉ ଟେନସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନା ବୋଉ। ତୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆଉ କେମିତି ଡାକିବେ, କ'ଣ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଡାକିବେ ନା କ'ଣ? ନିମିନା ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଲେ। ଖୁବ୍ ହସ ଖୁସି ଏବଂ ମଜା ଥଟ୍ଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଫେରିଲେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୋମେଶ ବାଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ଏକ ଲୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାହିଁ କିଛି ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଅଭିପ୍ସା ଅମୃତ ଆୟସା ରୋମି ତ୍ରିଷା ଲିପ୍ସା ସମସ୍ତେ ପାଣିରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା କିନ୍ତୁ ବସିଥିଲା ସୋମେଶଙ୍କ ପାଖରେ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ହାତ ଧରି ପଚାରିଲା କ'ଣ ଭାବୁଛ ବସି? ସୋମେଶ କହିଲେ ଅର୍ପିତା ଆମେ ଆସି ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସରୁନି। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯାଆନ୍ତା କି। ଭଗବାନ କେତେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟରେ କେଜାଣି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ଯେ, ପିଲାମାନେ ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି କ'ଣ ଆମ ଖୁସି ନୁହେଁ? ସୋମେଶ କହିଲେ ଅର୍ପିତା ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ତ ଜୀବନ ଜିଉଛି, ନଚେତ୍ ମୋ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ତ କେବେଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ପିତା ସତ କହିଲ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଧୁରା ଲାଗୁନି। ଅର୍ପିତା ବୁଝିପାରୁଥିଲା ସୋମେଶ କାହା କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମିତା ଏବଂ ଆକାଶଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସୋମେଶକୁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏ କଥା ଅର୍ପିତା ଅନୁଭବ କରି ବି ନିରୁପାୟ ଥିଲା। ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସମାନ ଅବସ୍ଥା ସୋମେଶଙ୍କର ଥିଲା। ଅର୍ପିତା କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ରୋମି ଏବଂ ଆୟସା ଆସି ସୋମେଶଙ୍କ ହାତ ଧରି ଟାଣିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ବାବା ପାଣି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନା। ସୋମେଶ ମନା କରି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଖେଳ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ରୋମି ଏବଂ ଆୟସା ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଚେୟାର ତଳକୁ ବସିପଡ଼ି କହିଲେ ବାବା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେବା? ଆମ ଜୀବନ କେମିତି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସୋମେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁଲା। ଆୟସା କହିଲା ବାବା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟର କାରଣ କେହି ବି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ନୂଆ ସଦସ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଅଛି। ବାବା ଆପଣ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କଷ୍ଟ ପାଇବେ
ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦେବେ। ସୋମେଶ ଆଏଶାକୁ କହିଲେ, ମୋ ଗେହ୍ଲିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି କେବେଠାରୁ ହେଲାଣି? ଆସିଲୁ ମୋ ମା, ମୋ କୋଳକୁ ଟିକେ। ସୋମେଶ ଆଏଶାକୁ ଠିକ୍ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅକୁ କୋଳେଇବା ପରି କୋଳରେ ବସାଇ ଗେଲ କରି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଇଏ ମୋ ବୋହୂ ନୁହେଁ, ମୋ ବୋଉ। ଭଗବାନ ମୋ ବୋଉକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାର ଦୁଃଖ ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ମୋ ମାର ସ୍ନେହ। ସୋମେଶ ରୋମିକୁ ବି କୋଳେଇ ନେଇ ବେବିକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକିଲେ। ବେବି ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ଓଦା ସରସର ହୋଇ ଉଠି ଆସି ସୋମେଶକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ଅର୍ପିତା ଆଖି ବି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ଅଭିପ୍ସା ବେବି ପଛେ ପଛେ ଆସି ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଭାଇ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସୋମେଶ କହିଲା, ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅର୍ପିତା, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ତିନୋଟି ମୋତେ ଉପହାର ଦେଇଥିବାରୁ। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ ହସିଦେଲେ। ଆଏଶା ଏବଂ ରୋମି ସୋମେଶଙ୍କ ହାତ ଧରି ପାଣିକୁ ଟାଣିନେଲେ। ସୋମେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଖୁବ୍ ଖେଳିଲେ, ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ପରି। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏତେ ଖୁସି ଦେଖି ଅଭିପ୍ସା ହାତ ଧରି କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରେ ଚାନ୍ଦ, ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ସଂସାର ଖେଳି ଉଠିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ମୋତେ ଦେଇଛୁ ଯେ ମୋ ଧନ ମୋ ଘରେ ପାଦ ଦେବା ଦିନରୁ ୟାଙ୍କୁ ପୁରା ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛି। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ବୋହୂ ମିଳେ ରେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନାଇଲୋ ଚାନ୍ଦ, ଆମ ତିନି ଛୁଆମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଆଉ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସେମାନେ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ବାପା ପାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସୋମେଶ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦିନକ ପରର କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଏଶା ଏବଂ ରୋମି ଡ୍ରେସପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଇଶାଣ ଚଉରା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବାହାରିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ। ସୋମେଶ ନିଜେ ବାହାରିଲେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗରେ ବେବି ବି ବାହାରିଲା। ଗୀତା ଏବଂ ତ୍ରିଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଆଏଶା ନିମିନା ଏବଂ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଅର୍ପିତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲା, ଆସୁଛି ମାମା। ଅର୍ପିତା ଆଖି ଭିଜିଗଲା। ଆଏଶା ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଥିଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ପିଲାମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିଦାୟ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଲାଗିବ ତ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ 12 ଦିନ ଏଇ ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ ହଉ, 12 ଦିନ କୁଆଡ଼େ କଟିଯିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ରୋମି ଏବଂ ଆଏଶାକୁ ସୋମେଶ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ସେଠି ଆଏଶାର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୋମି ଏବଂ ଆଏଶାକୁ ବିଦା କରିଲେ। ଆଏଶା ଏବଂ ରୋମି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ବି ଆଏଶା ଅର୍ପିତା, ସୋମେଶ ଏବଂ ବେବିକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦୁଇ ପରିବାର ମିଶି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ଅଫ୍ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଆଏଶା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଚୁପଚାପ ବସିଲା। ରୋମି ଆଏଶାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଉଜାଇ କହିଲା, ଏଇ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ବସି? ଆଏଶା ରୋମିକୁ ସତ କହି କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ତେଣୁ କହିଲା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରାଗିବ ନାହିଁ ତ? ରୋମି କହିଲା, ହଁ କହ। ଆଏଶା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ କୋଉ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣ କି? ରୋମି କହିଲା, ଆରେ ନା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆଏଶା କହିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ଅପାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲେ, କାରଣ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବେବିଙ୍କ କଥା କହି ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ରାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ବେବିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ରୋମି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ବେବି ଚଣ୍ଡୀ, ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ତ? ଆଏଶା କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ କହିଲ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ଯଦି ସତରେ ବେବିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ତେବେ କ'ଣ ବାବା ରାଜି ହେବେ? ରୋମି କହିଲା, ସମୟ ଆସୁ ସବୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ବେବିକୁ ଏବେ କେତିକି ବୟସ ଯେ ଆମେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶୁଣ, ବେବିକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ତାର ଏବେ ପାଠପଢ଼ା ବୟସ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ସମୟ ଆସିଲେ ଯାହା ହେବାର ଥିବ ହେବ। ରୋମି ଏବଂ ଆଏଶାର ଅନେକ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରି ସାରିଥିଲା। ରୋମି କହିଲା, ଓ ଆଏଶା, ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫୋନ୍ କରି ପହଞ୍ଚିବା ଖବର ଜଣାଇ ପୁନଃ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜାମ୍ମୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜାମ୍ମୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ୟାକ୍ସି କରି କଟ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ଜାମ୍ମୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରିପେଡ୍ ସିମ୍ ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ସିମ୍ରୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇ ଦେଲେ। ରୋମି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା।
ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଏସାକୁ ନେଇ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବାରୁ ଆଏସା ହାତ ଧରି କହିଲା, ଆଏସା, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ମାନସିକ ଥିଲା ମା ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ପାଦରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ବାବା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ବୁକିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବୁ? ଆଏସା କହିଲା, ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ମାଗିଥିଲ ଶୁଣେ? ରୋମି ଡ୍ରାଇଭର ଦୃଷ୍ଟି ଅଗୋଚରରେ ଆଏସା ଗାଲ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା, ମାଙ୍କୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ମାଗିଥିଲି ଯେ। ଆଏସା ଲାଜେଇ ଗଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦୁହେଁ କଟ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ଲଗେଜ୍ ରଖି ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ହୋଟେଲ ଝରକା କାଚ ଦେଇ ମାଙ୍କ ପାହାଡ଼କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ଏବଂ ପରେ ରୁମ୍କୁ ରୁଟି ଏବଂ ଭେଜ୍ ସବ୍ଜି ମଗାଇ ଖାଇ ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତା ଏବଂ ବେବିକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ କଥା ହେଲେ। ପରେ ଅମୃତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ସହ କଥା ହୋଇ ଦିନସାରାର ବାଧା ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଦୁହେଁ। ପାହାଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନ, ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଥିଲା। କଟ୍ରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଟିକେ ଡେରିରେ ହୁଏ। ରୋମି ଏବଂ ଆଏସା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ଝରକା ପରଦା ଆଡ଼େଇ ମାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, କେବଳ ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଉପର ଯାଏଁ ସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକମାଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ନଚେତ୍ ଚାରିଆଡ଼ ଘନ ଅନ୍ଧାର। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପୂର୍ବାକାଶରୁ ସୁନେଲି କିରଣ ବିଛାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଟ୍ରାର ଆକାଶ ଘନ ଅନ୍ଧକାର। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ରାତି 3ଟା ହେବ। ରୋମି ଏବଂ ଆଏସା ପୂର୍ବରୁ କଟ୍ରା ସହ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ମାଙ୍କ ପିଠକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ରୋମି ଆଏସାକୁ କହିଲା, ଯା, ତୁ କାମ ସାରେ, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ଟେନସନ୍ ନ ଥାନ୍ତା ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ହୋଇଯିବ। ଆଏସା କହିଲା, ହଁ ହଁ ଚଳିବ। ଆଏସା ବାଥରୁମ୍ କାମ ସାରି ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ରୋମି ବି କାମ ସାରି ରେଡି ହୋଇଗଲା। ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଦୁହେଁ ବାହାରିଲେ। ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର ହେଇ ଆସିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା। ଦୁହେଁ ସ୍ୱେଟର, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହ ଟୋପି ସବୁ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଗଲେ। ଯାତ୍ରା ପର୍ଚି କଲେକ୍ଟ କରି ମାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପଥ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରୋମି ଆଏସାର ହାତ ଧରିଥାଏ। ଦୁହେଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଥାଆନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଟୋପେ ବି ନ ପିଇ ବାହାରିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିଏ ଚାଲି ଚାଲି ତ କିଏ ଖଚ୍ଚରରେ ତ କିଏ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କେହି କେହି ପିଠୁବାଲାଙ୍କ ସାହାରା ନେଇ ଚାଲୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ କିନ୍ତୁ ଜୟକାରା ଧ୍ୱନି। ରୋମି ଏବଂ ଆଏସା ବି ମାଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଇ ଉତ୍ସାହର ସହ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ରୋମି ଆଏସାର ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ବାଲ୍ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆଁରୀ ଯାଏଁ ମାଙ୍କ ପୀଠ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଆଏସା ଥକି ଯାଉଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ରୋମି। ବାଟସାରା ବସି ଉଠି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାରା ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆଁରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସମୟ 1ଟାଏ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଆଏସା ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରିବା ଯାଏ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଦୁହେଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପାହାଡ଼ ଉପର ଆକାଶରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଚାଲୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କିଛି କ୍ଷଣ ଲାଗିଲା ପାହାଡ଼ରେ ଯେମିତି କିଏ ବମିଂ କରିଦେଇଛି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପୋଲିସ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସବୁକିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଗଲେ। କଥା କ'ଣ କେହି କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଏସା ଭୟରେ ରୋମି ହାତକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଥାଏ। ଲୋକେ ସବୁ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି, କେହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ସାଇରନ୍ ବୋର୍ଡ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଲା ଏବଂ ଆର୍ମି ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଗଲା, ରୋମି ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଦୁହେଁ ସ୍ତବ୍ଧ ରହିଗଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଖବର ନ୍ୟୁଜରେ ପ୍ରସାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଯେତେବେଳେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ଜାଣିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସୋମେଶ ଏକରକମ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ହୋଇ ବସିପଡ଼ିଲେ। ଅର୍ପିତା କିନ୍ତୁ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ମୋ ମନ କହୁଛି ଛୁଆଙ୍କର କିଛି ହୋଇନଥିବ। ମା ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ। ସୋମେଶ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋମି ଫୋନ୍ ଦେଖି ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଏଇ ଦେଖ, ପୁଅ ଫୋନ୍ କରିଛି। ଅର୍ପିତା ଖୁସିରେ ହାଲୋ କହିବାରୁ ରୋମି କହିଲା, ମାମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ। ରୋମି ଭଏସ୍ ଶୁଣି ଅର୍ପିତା ଖୁସିରେ ପାଗଳି ହୋଇ ସୋମେଶକୁ ଫୋନ୍ ଧରେଇ କହିଲା, ମୁଁ କହୁଛି ନା, ମା ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ।
ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏଇ ନିଅ ପୁଅ ଫୋନ୍ କରିଛି। ସୋମେଶ ପାଗଳ ଭଳି ଫୋନ୍ ନେଇ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ ବାବା, ତୁମେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛ? ତୁମେମାନେ ଭଲ ଅଛ ତ? ରୋମି କହିଲା, ହଁ ବାବା, ଆମେ ଦୁହେଁ ଭଲ ଅଛୁ, ତୁମେ ଟେନସନ୍ ହୁଅନି। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ଇଏ କେମିତି ହେଲା ବାବା? ତୋର ତ ମୁଁ ସେଇ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ବୁକିଂ କରିଥିଲି। ରୋମି କହିଲା, ବାବା, ଆମେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ନ ଯାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି କରିବୁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଆସିଲୁ ନାହିଁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହେ ମା କୃପାମୟୀ, ହେ ମା ଶେରାବଲି ମା ଲୋ, ତୋର ଅଶେଷ କରୁଣା, ମୋ ଛୁଆ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ସୋମେଶ ରୋମିକୁ କହିଲେ, ହଉ ବାବା, ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିକି ଆଗକୁ ଯାଅ, ନଚେତ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିନିଅ, କାଲି ଯିବ। ରୋମି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାବା। ସୋମେଶ ଆୟେଶା ସହ ଟିକେ କଥା ହୋଇ ଫୋନ୍ କାଟି ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଛୁଆ ଦୁଇଟା ମୋର କେତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ମୋର ତ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିଥିଲି। ଓହୋ ଭଗବାନ, ଏସବୁ ଭାବିବା ବେଳକୁ ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ମା ଲୋ, କେତେ ବଡ଼ କୃପା କରିଲୁ ତୁ। ସୋମେଶ ବାରମ୍ବାର ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ବି ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ମା ଲୋ, ତୋର କୋଟି କୋଟି କୃପା। ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ତୋ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେ ମା। ଅର୍ପିତା ଆଉ କ୍ଷଣେ ଡେରି ନ କରି ଅଭିପ୍ସାକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଖବର ଜଣେଇ ଦେଲା। ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମୃତ ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରୋମି ଫୋନ୍ ବି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଦୁହେଁ ଖୁସି ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ, ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଖବରରେ ଉଭୟ ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣାଇଲେ। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦୁହେଁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଥିଲେ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ମା ସବୁକିଛି କେମିତି ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଲେ। ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ କାହାର ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମା କାହାକୁ ନେଲେ। ସତରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳ ଏମିତି। କେତେବେଳେ କିଏ କେମିତି ଯାଏ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ରକ୍ଷେ ହରିତ ମାରେ କିଏ? ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି କିଏ ମାରିବ? ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ସିଧା ଚାଲିଲେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ବାଟସାରା ବସି ଉଠି ଚାଲି ମାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସମୟ ରାତି 10। ଦୁହେଁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଣାମ କରି ସେଇ ରାତିରେ ଚାଲିଲେ ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ନା ଭୋକ ଥାଏ ନା ଶୋଷ, ନିଶା ଥାଏ ଭୈରବ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସଫଳ କରିବେ। ମାଙ୍କ ଭୈରବନାଥଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିନା ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଧୁରା। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସମୟ ଭୋର 4ଟା। ପାଦ ସବୁ ଫୁଲି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର। ଗୋଡ଼ ଆଉ ପାଦେ ଉଠୁନଥାଏ। ଭୈରବ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଥକ୍କା ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଦୁହେଁ। ରୋମି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇ ଆୟେଶାର ପାଦ ଦୁଇଟି ଆଣି ନିଜ ଉପରେ ରଖି ଆୟେଶା ପାଦ ଚିପି ଦେଉ ଦେଉ ଆୟେଶା ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ନେଇ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ହିରୋ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ? ପ୍ଲିଜ୍, ଲୋକେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ। ରୋମି ଆୟେଶା ପାଦକୁ ପୁଣି ଟାଣି ଆଣି କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁଣି ତୁ ମୋ ପାଇଁ। 2 ପାଦ ଚାଲିନଥିବା ଝିଅ 14.5 କିମି ଉପରେ ଚଢ଼ିବା କ'ଣ ସହଜ? ଆୟେଶା କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ରୋମି ନିକଟ ଟ୍ୟାପ୍କୁ ନେଇ ମୁହଁ ଧୋଇ ପ୍ରଥମେ 2ଟି ଥଣ୍ଡା କିଣି ପିଇ ଆୟେଶା ହାତ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଙ୍କ ପୀଠ ଯାଏଁ ଆସି କିଛି ଖାଇ ପିଇ ପାଲିଙ୍କି କରି ସିଧା ହୋଟେଲ ଆଡ଼େ ଆସିଲେ। ତଥାପି ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଆଉ ଇଞ୍ଚେ ହଲିବା ପାଇଁ ବଳ ନଥାଏ। ଦୁହେଁ ବାଥରୁମ୍ କାମ ସାରି ହୋଟେଲ ରିସେପ୍ସନରେ ଲଞ୍ଚ ଅର୍ଡର କରି ବେଡ୍ ଉପରେ ଗଡ଼ିଗଲେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୋଇ। ଦେହରେ ବଳ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଉଠିବା ପାଇଁ ବି ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ଦୁହେଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ହାଲିଆ ହୋଇ। ରୋମି ଉଠି ବଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆୟେଶା ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକିଏ ଆଉଁସି ଦେଲା। ଆୟେଶା ମନା କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ରୋମି ଆୟେଶାକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଉଠାଇ ଡିନର ଖୁଆଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ କହି ନିଜେ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ହାତରେ ଆହୁରି 3 ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁହେଁ ଜମ୍ମୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପତ୍ନୀଟପ୍ ନାଗଦେବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମାନସର ଲେକ୍ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହ କଟରା ମାର୍କେଟ ବୁଲାବୁଲି କରିଲେ। ଏହାପରେ ଜମ୍ମୁରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧା ବନାରସ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ବାରାଣସୀ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ। ସୋମେଶ ବାରାଣସୀର ଗଙ୍ଗାନଦୀ କୂଳରେ ଏକ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାହାରି ହୋଟେଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସମୟରେ ଘନ ଘନ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବାରାଣସୀ ରାସ୍ତା
खूब अस्तव्यस्त एवं चलचंचल। ट्राफिक सिग्नाल मानिया पई केही जेमिति प्रस्तुत नुहंती। चारिआडे पे पा हने कान कण होई जाउथुला। दुहें जेतेबेले दशाश्वमेध घाट ठारू मात्र 500 मीटर दूरतारे थिबा एक दामी होटेल रहिबा पई गले। दुहें बहुत खुशी थिले जे बाहाघर परे मांक दर्शन सह माँ गंगाଙ୍କ दर्शन करिबार सौभाग्य प्राप्त होईछि। वाराणसी सहर दुहिंक पई नुआ एवं माँ गंगाଙ୍କ दर्शन भी प्रथम। गंगाଙ୍କ दर्शन सह गंगा आरती एवं गंगारे बुड़ पकेइबार उत्साह थाए रोमी एवं आयेशा मनरे। होटेल जेतेबेले पहुँचिले होटेल बॉयଙ୍କ सह मैनेजरଙ୍କ व्यवहार खूब मार्जित एवं भल लागिला। सांगमाने रोमी एवं आयेशा आउ केउ केउ आड़े बुलिले ताहा जानिबा नेक्स्ट पार्ट रे। कहानी केमिति लागिला निश्चय कमेंट करी जणेबे। आउ जदि भल लागिथाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। सुंदर सुंदर कहानी अपलोड हो जाइछि। एही कहानीर डिस्क्रिप्शन लिंक अछि। रहुछि देखा हबो नेक्स्ट पार्ट रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।